Students, in this lecture we will see the second step of respiration, that is external respiration. In last lecture we have seen about the first step, that is breathing, and in the process of breathing how inspiration and expiration occurs, how there is change in the volume of chest and change in the pressure within the lungs or the thoracic cavity. And for that the different muscles like diaphragm and intercostal muscles are helpful, and due to their contraction and relaxation inspiration and expiration occurs. And now we are for second step, that is external respiration. It is exchange of gas at the alveolar level. We know by the process of inspiration the oxygen rich air is coming inside our lungs through nose and all the organs of respiratory system. The air comes in the nose, nasopharynx, then larynx, then trachea, then branches of trachea, that is bronchioles, then secondary tertiary bronchioles, and last or the terminal part is the alveoli. And now in the alveolar level there is exchange of gases, that is oxygen will enter in the blood and carbon dioxide will move out from the lungs. These alveoli are associated with the dense network of capillaries, highly vascular structure. Alveoli, it is a bunch like structure, and the respiratory membrane consists of squamous epithelium of alveoli, then basement membrane of alveoli, squamous epithelium of the blood capillaries supplying to the alveoli. Three layers they are forming the respiratory membrane, and due to this three membrane or the shape of the alveoli, the surface area is quite large, and so the diffusion of gases will be at a rapid level. Gaseous exchange occur between the alveolar air and the blood. Now here the atmospheric air is present in the alveoli, and alveolar air and the blood, the respiratory gases are exchanging. Gaseous exchange occur by diffusion from an area of higher partial pressure to an area of the lower partial pressure. We know diffusion is the mechanism or the process in which the movement of solute from higher concentration to lower concentration, so that on either side there will be equilibrium. There is P, that is the partial pressure of carbon dioxide of blood entering in the blood capillaries is 45 mm of Hg, while partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air is 40 mm of Hg. Now look, all the deoxygenated blood will enter in the right side of the heart, that is in the right auricle, and from auricle it will enter into right ventricle, and from the left ventricle pulmonary artery is arising which carries deoxygenated blood to the lungs, and particularly in the alveoli these pulmonary capillaries are having deoxygenated blood. That means deoxygenated blood is there, that means the partial pressure of carbon dioxide is quite higher, and it is near about 45 mm of Hg. But the partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air, which is coming from the atmosphere, the partial pressure of carbon dioxide is quite low, that is 40 mm of Hg. There is a difference in the partial pressure of carbon dioxide. Why? Because from the capillary side it is 45 mm of Hg, and in the alveoli side it is 40 mm of Hg, and due to this difference carbon dioxide there is a diffusion
That means all both the sides are equal? No. One side is having higher pressure and other side is having lower pressure. So according to diffusion, carbon dioxide will diffuse from higher partial pressure to lower partial pressure. That means carbon dioxide is moving from ब्लड कॅपिलरीज टू द ॲल्व्होलाई. म्हणजेच काय व्हायला की लंग्समध्ये असणारा जो काही कार्बन डायऑक्साईड आहे तो ह्या ॲल्व्होलायमध्ये पाठवला चालला, जेणेकरून तिकडून तो बाय द नोज ऑर ट्रकिया इट विल एस्केप, तो शरीराच्या बाहेर टाकून दिल्या जाईल. सिमिलरली, partial pressure of carbon dioxide in the pulmonary capillary, it is only 40 mm of Hg, while in the alveolar blood it is 104 mm of Hg, and due to this difference again there is a pressure difference, and that causes diffusion of oxygen from alveoli to the capillaries. आता या साईडला ऑक्सिजनच्या साईडला एक्झॅक्ट अपोजिट आहे. कॅपिलरीमध्ये असणारं जे पार्शियल प्रेशर आहे हे फक्त 40 mm ऑफ Hg आहे, जे की ॲल्व्होलायमध्ये असणारी जी एअर आहे त्यामध्ये असणारा जो ऑक्सिजन आहे त्याचं पार्शियल प्रेशर हे 104 mm ऑफ Hg आहे, म्हणजे हे तुलनेनं अधिक आहे. आणि मग अकॉर्डिंग टू द फिनॉमेनॉन डिफ्युजन होतं आहे. मग आता डिफ्युजन होत असताना ज्या साईडला हाय प्रेशर आहे म्हणजे ॲल्व्होलायमधून ऑक्सिजन हा ब्लड कॅपिलरीमध्ये डिफ्यूज केला जातो. म्हणजे लंग्समध्ये आलेला कार्बन डायऑक्साईड हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये फेकला गेला आणि ॲटमॉस्फिअरमध्ये असणारा ऑक्सिजन हा लंग्समध्ये पाठवल्या गेला. हेअर इज अ चार्ट शोईंग द partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different level: atmospheric level, then alveoli level. In atmosphere it is near about 159 mm of Hg. In alveoli partial pressure of oxygen is 104 mm of Hg. In deoxygenated blood it is only 40 mm of Hg. In oxygenated blood it is 95 mm of Hg, and in the tissue level it is lowest, that is only 40 mm of Hg. That of carbon dioxide is in atmosphere only 0.3 mm of Hg. In alveoli it is 40 mm of Hg. In deoxygenated blood it is 45 mm of Hg. In oxygenated blood it is 40 mm of Hg. And last, in the tissue level it is highest, near about 45 mm of Hg. आता ह्या प्रेशरची काय गरज आहे बघा. आपण कंपॅरिझन जर केलं तर ॲटमॉस्फिअरिक एअरमधलं ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर आहे 159 आणि ॲल्व्होलायचं मध्ये असणारं जे पार्शियल प्रेशर आहे हे 104 आहे. म्हणजे ऑक्सिजन हा हायर प्रेशरकडनं लोअर प्रेशरकडे डिफ्यूज केला, म्हणजेच तो ॲटमॉस्फिअरिक एअरपासून तो ॲल्व्होलायमध्ये जाईल. आता परत जर कंपॅरिझन केलं तर ॲल्व्होलायमधलं पार्शियल प्रेशर आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणजे पल्मनरी आर्टरीमधलं ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर जर कंपॅरिझन केलं तर परत ब्लड कॅपिलरीमध्ये त्याचं प्रमाण आहे. मग होतं आहे काय, ॲल्व्होलायमध्ये असणारी ऑक्सिजन रिच जी एअर आहे ही पुढं कॅपिलरीमध्ये पाठवल्या जाते. अँड इन धिस मॅनर देअर इज प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन. बघा इथे एक फिगर दाखवलेली आहे ज्याच्यामध्ये डाव्या बाजूची जी फिगर आहे याच्यामध्ये ॲल्व्होलायचं सॅक दाखवलं आहे आणि त्यामध्ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड आणि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हे दोन्हीही दाखवलेले आहेत. एक बाजू इन्स्पायर्ड एअरची आहे, एक एक्सपायर्ड एअरची आहे. करेक्ट. बघा त्याच्यानंतरचं खालचं स्ट्रक्चर आहे हार्ट. हार्टच्या दोन साईड दाखवल्यात, राईट आणि लेफ्ट. राईट साईड ब्ल्यू कलरची आहे कारण डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, तर लेफ्ट साईड ही रेडिश कलरची आहे म्हणजे इथं ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. आणि त्यानंतर खालच्या बाजूला टिश्यू लेवल दाखवलेली आहे. मग आता व्हायलं आहे काय, इन्स्पायर्ड एअर आहे म्हणजे ऑक्सिजन जे आहे हा ॲल्व्होलायमधून अगोदर पल्मनरी कॅपिलरीमध्ये जमा केला जातो, जी की पल्मनरी व्हेन म्हणून एकत्र येते आणि हार्टच्या लेफ्ट साईड किंवा लेफ्ट चेंबरमध्ये आपलं ब्लड आणून टाकते. आता लेफ्ट साईडला ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे
आणि हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड जी ॲरोटा आहे, लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधून निघणारी ॲरोटा, त्या व्हेसल्सच्या द्वारे संपूर्ण शरीरामध्ये ऑक्सिजन हा पुरवल्या जातो. बघा, टिश्यू लेवलला जर आपण पाहिलं तर पार्शियल प्रेशर हे 95 mm ऑफ Hg आहे आणि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सिजन जे आहे हे 40 mm ऑफ Hg आहे. म्हणजे झालं काय, टिश्यू लेवलकडे ऑक्सिजन कमी आहे, कॅपिलरीमध्ये किंवा ब्लड व्हेसलमध्ये ऑक्सिजन हा जास्त आहे. मग जास्तकडून कमीकडे म्हणजेच जी ब्लड व्हेसल आहे तिच्यामधून तो आपोआप टिश्यूकडे ट्रान्सफर केल्या जातो किंवा डिफ्यूज होतो. सिमिलरली अपोजिट बाजू जर पाहिली ब्ल्यू कलरची, तर टिश्यू लेवलचा जर विचार केला तर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड हे 45 mm ऑफ Hg आहे आणि जी ब्लड व्हेसल्स आहेत त्याच्यामध्ये ते आहे 40 mm ऑफ Hg. आणि म्हणून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडून लोअरकडे म्हणजे टिश्यूकडून ब्लड कॅपिलरीकडे कार्बन डायऑक्साईड हा डिफ्यूज केल्या जातो. सिमिलरली आणखी एक बाजूला फिगर आहे ज्याच्यामध्ये ॲल्व्होलार लेवलमध्ये आणि कॅपिलरी लेवलमध्ये डिफ्युजन हे दाखवलेलं आहे. बघा, फिगरमध्ये एक साईड ब्ल्यू कलरच्या RBC दाखवल्या, दुसरी साईड ही राईट कलरच्या RBC दाखवल्यात. ब्ल्यू कलरच्या RBC म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे, तर रेड कलरच्या ज्या आहेत त्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण हे अधिक आहे. ठीक. आता ब्लड फ्रॉम लेफ्ट साईडचं पहिलं ना, ब्लड फ्रॉम पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी इट कॅरीज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. म्हणजे हे पल्मनरी आर्टरीने राईट व्हेंट्रिकलमधून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण अधिक असणारं जे ब्लड आहे हे ॲल्व्होलायमध्ये किंवा त्या कॅपिलरीमध्ये आणून टाकलेलं आहे. आता इथं मध्ये ॲल्व्होलायचा गॅप आहे आणि ॲल्व्होलाय आणि या कॅपिलरी यांच्यामधली जी मेम्ब्रेन आहे तिला रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन असं म्हणतात, जी 3 लेअरपासून बनते. पहिली लेअर जर पाहिली तर ॲल्व्होलायची स्क्वॅमस इपिथिलियम, मग बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि नंतर मग जी की ब्लड कॅपिलरीज आहे त्या कॅपिलरीची सुद्धा स्क्वॅमस इपिथिलियम, या 3 लेअरने रेस्पिरेटरी सरफेस हा तयार केला जातो. बघा, इन्स्पायर्ड एअर जी की रेड कलरने दाखवलेली आहे, ॲल्व्होलायमध्ये ऑक्सिजन रिच एअर ही आत आली आणि ॲल्व्होलायमधून ती कॅपिलरीमध्ये तो ऑक्सिजन ट्रान्सफर करत आहे. का? कारण ॲल्व्होलायमध्ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हे 104 आहे आणि ते ब्लड कॅपिलरीमध्ये पार्शियल प्रेशर 45 mm ऑफ Hg आहे. म्हणजे व्हायले काय, एका बाजूला 104 आणि दुसऱ्या बाजूला 45, म्हणजे देर इज डिफरन्स. आणि म्हणून हाय प्रेशरकडून म्हणजे ॲल्व्होलायकडून लो प्रेशरकडे म्हणजे कॅपिलरीकडे ऑक्सिजन हा पाठवला जातो. सिमिलरली अपोजिट साईडला काय आहे, त्या ठिकाणी बाहेरून येणारी जी एअर आहे त्यामध्ये असणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर हे तुलनेनं कमी आहे आणि कॅपिलरीमध्ये जे आहे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड याच्यामध्ये त्याचं प्रमाण 45 आहे, ॲल्व्होलायमध्ये ते 40 आहे आणि त्याच्यामुळे 45कडून 40कडे म्हणजेच ब्लड कॅपिलरीमधून ते ॲल्व्होलायकडे कार्बन डायऑक्साईड हा डिफ्यूज केल्या जातो. Diffusion is totally dependent on the partial pressure of a particular gas, and that occurs to maintain the equilibrium on both sides. And to maintain the equilibrium, the movement of that solute or ions occur from higher concentration to lower concentration. Okay. बघा, इथे एक व्हिडिओ दाखवला आहे ज्यामध्ये रेड ब्लड सेल्स आहेत आणि ॲल्व्होलाय आहे. लंग्समध्ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड इन द ब्लड. आणि त्यामुळे झालं काय, ॲल्व्होलायमधून ऑक्सिजन मॉलिक्यूल हा कमी पार्शियल प्रेशर असणाऱ्या ठिकाणी म्हणजेच RBCकडे पाठवल्या गेला. अपोजिट साईडला पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन लंग इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ इन द ॲल्व्होलाय आणि त्याच्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड जो आहे हा त्या ठिकाणी डिफ्यूज झालेला आहे.
बघा, लंग्सद्वारे पल्मनरी व्हेनद्वारे ब्लड हार्टकडे आलं, तिथून ते सिस्टेमिक ॲरोटाद्वारे संपूर्ण शरीराला पोहोचवण्याचं काम करतं. मग टिश्यू लेवलला सुद्धा एक्झॅक्ट अपोजिट रिॲक्शन चालू आहे. ब्लडमध्ये असणारं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द टिश्यू लेवल, आणि म्हणून ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल हे RBCकडून टिश्यूकडे पाठवल्या गेले, आणि अपोजिट साईड टिश्यूमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त होतं ते RBCच्या तुलनेत, म्हणून त्या RBCद्वारे कार्बन डायऑक्साईड हा कॅरी केला गेला, तो हार्टपर्यंत पोहोचवला, तिथून तो परत लंग्सकडे पोहोचवल्या जाईल, जिथं तो कार्बन डायऑक्साईड ॲटमॉस्फिअरमध्ये दिला जाईल आणि ऑक्सिजन घेतला जाईल, जो की पुन्हा रक्ताद्वारे ट्रान्सफर केल्या जाईल किंवा कॅरी केल्या जाईल. आता इथं ऑर्गन्स बघा, टॉपला आहे लंग्स, नंतर आर्टरीज आहेत, मिडलला हार्ट आहे, आणि बॉटम लेवलला टिश्यू आहे, ज्याच्यामध्ये दोन्ही गॅसेसचं पार्शियल प्रेशर हे एकसारखं नाही, वेगवेगळं आहे, आणि त्या वेगळेपणामुळं त्या ठिकाणी एक डिफरन्स तयार व्हायला, एक ग्रॅडियंट तयार व्हायला, एका साईडला हायर प्रेशर आहे, दुसऱ्या साईडला लो प्रेशर आहे, आणि म्हणून हाय प्रेशरकडून लो प्रेशरकडे ब्लड हे ट्रान्सफर गॅसेस हे एक्सचेंज केल्या जातात. चला, नीट लक्ष देऊन व्हिडिओ बघा, पुन्हा एकदा रिमाइंड करा, गॅसेस कशा पद्धतीने ट्रान्सफर केले जातात हे नीट लक्ष देऊन समजून घ्या. थँक्यू.